भगवते वासुदेवाय। जमराज कहउछंती जे गोटे नारीर कर्तव्य कौन रहिबा दरकार। जदि जदि स्वामी की निंदा करे ताले एमिति भाबरे एते पाप हबो तार। जदि सासु ससुर को निंदा कले पाप हबो, स्वामी की निंदा कले पाप हबो। स्वामी की असम्मान कले नरकरे घाटी होबाकू पड़िबो, जहाँकि पूर्व कथारे आमे शुणुथिले जे जने ब्राह्मणी केमिति आज स्वामींकर कथा को न मानी नरकगामी होउथिले, किंतु से टिके जलदान करिथिले, पुण्य अर्जन करिथिले बोली आज से रक्षा पाइले, जमदंडर मुक्त हो गले। सेमिति जमराज को पचारुचंती से ब्राह्मणी जनक जे नारी माने समस्ते तो अजाणतार अनेक पाप करुचंती, किंतु सेमाने मोक्ष हेबे केमिति, कौन कले सेमाने मोक्ष हेबे? तेणु कौन गोटे नारी कौन करिबा दरकार? तेणु जमराज कहउचंती गेरस्तर वचन को सिरे थिब धरी, भक्ति करुथिब निते नारायण परी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। गेरस्तर चरण रे करुथिबे सेवा, तीर्थ यात्रा करी गले कि कारण बा। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु स्वामींकर कथा को सदा सर्वदा मन भितर रखिथिबो जे स्वामींकर जेमिति कौनसी असुविधा न हुए। गोटे नारी द्वारा जे ताको आघात होउची, स्वामी की आघात होउची, ता स्त्री द्वारा ताको आघात होउची, ए कथाटा को सबुबेले लक्ष्य करिथिबा दरकार जे मो पाई जेमिति ताको आखिरु लुह न झरे, मो पाई जेमिति ताको कष्ट न हुए, जेमिति से केतेबेले न कहंतु जे से मते पाई कि दुखरे अछंती बोली। तेणु यही भली व्यवहार निश्चित भाव में रखा दरकार जे स्वामी की एमिति भल पाउथिबा दरकार, जेमिति स्वामी केबे कहबेनी जे मो स्त्री खराब बोली, कि लोक माने कई कहबेनी जे समाज केबे कहबेनी जे से स्वामीटी खराब बोली कि स्त्रीटी खराब बोली। लोक माने जेमिति कहबाकू ताकर साहस भी नथिबो। तेणु यही भली भाव में जदि नारीटीए ता स्वामी की सेवा करे, ता स्वामी मध्य स्त्री की सेतिकी भल पाइबो। ता स्त्री बिना कौनसी नारी कौनसी पर नारी की न चाहिबा जदि सेमिति करिवो ताहले जमराज कहउछंती से परिवार रे जमदंड केबे लागिवनी, जमदंड केबे से परिवार को लागिवनी। जे जोटी स्वामी स्त्री को भितरे जोटी समझौता अछि, जे बुझामणा ठीक अछि, ताले सेठी कौनसी असुविधा हेबनी, सेठी जमदंड भी लागिवनी। कौन कौन करवा दरकार ना प्रतिदिन नारीटीए जेतेबेले स्वामी आसी पहुँचुंती, स्वामीकर कर्तव्य है रोजगार करवा। तेणु रोजगार करने को बाहर को गले, जेतेबेले बाहर आसिले सेतेबेले से कौन कले ना जेतेबेले घरे पहुँचु पहुँचु स्त्रीकर कर्तव्य कौन ना स्त्रीकर कर्तव्य जे ताकू पानी दबा, टिके गोड़ हाथ धोईदबा, आ टिके मुहरे टिके हस रहिबा दरकार, मुखरे टिके हस रखिबे, जो हसरे कि से ताकर सबु दुख को भूली जिवे। जेतेबेले आसी पहुँचबे सेतेबेले गोटे नारीर जहाँ धर्म ताकू करिबा दरकार, तांको पई टिके चाहा करिबा, तांको पई टिके पानी दबा, तांको तांकर जिनिस पत्र सजाड़ी सुजुड़ी के रखिबा एवं तांको पाखरे बसी टिके वार्तालाप करिबा, तांको पाखरे बसी वार्तालाप करिबा। आउ एमिति तमें छड़ी गलनी, एमिति खाऊ न बोधे, कौन खाऊथलो कौन पिउथलो, ये सब कथारे मजिक रहिबा दरकार। तेणु स्वामी जनक जानिबे जे स्त्री मोर सबुबेले मो कथा चिंता करुछि, तेणु मु जदि
ସେତିକି ଚିନ୍ତା ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି ସେତିକି ଚିନ୍ତା ମୁଁ ଯଦି ନ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ନର୍କ ବାସ କରିବି। ତେଣୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବା ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ହେଳା କରେ ତାହେଲେ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ଦୋଷ ହେବନି। ତେଣୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ତ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କରେ ତାର ଦଣ୍ଡଟା ସିଏ ଭୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ମୁଁ ହେଳା କରିବି କାହିଁକି। ଯଦି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା, ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆସିଛି ତାର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଲେଖିବି ନା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଉ କେହି ଲେଖିବେନି। ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମୋତେ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରିବି। ତେଣୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର। ଯଦି ସେ ବାଟକୁ ନ ଆସିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡଟା ସିଏ ଭୋଗ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯେ ଦଣ୍ଡଟା ତମେ ଭୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଟାଣିକି ଆଣିବା। ସେମିତି ସ୍ୱାମୀର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରୁନି ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ଏଇଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଝାମଣାଟା ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଭାବରେ ସେ ରଖୁଥିବ। ଯେମିତି ଆଜି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖେ ଗଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ହେଇଯିବ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଯିବ। ଯେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରେ, ସେମିତି ଯଦି ବୋହୂଟିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବ ଯେ ଝିଅ ଭଳି, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ସେ ନିଜେ ହେଳା କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୁମ୍ଭିପାକ ନର୍କରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯମରାଜ? ପର ପୁରୁଷରେ କେବେ ନ ଦେବଟି ଚିତ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭାଷଣ ଅଟେ ଅନୁଚିତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଦେଖିଲ 30 ହାତ ଦୂରରେ ରହିବେ, ମୁଖ ଟେକିଣ ତାକୁ କଥା ନ କହିବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମନ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପାପ। ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି କେବେ ମନ ନେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀମାନେ ଏଠି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 30 ହାତରେ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 30 ହାତ ଦୂରରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେବେ ଚାହିଁବେନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆସକ୍ତି ଭାବ ଆସିଯିବ, ଏ ଆଖିଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଟିଏ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଖିକି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିବା ହିଁ ମହାପାପ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଲେଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଚାହିଁବନି, ଯାହାକୁ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିବେ ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଧୁ ଜନ, ତାଙ୍କୁ ଯେ ନ କହିବ ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଯଦି ଘରକୁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହାକୁ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଘରକୁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବ ଯେମିତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର।
ପରସି ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ମୁଖରେ ମିଠା ମିଠା ହସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବଟ୍ କାହିଁକି ନା କେହି ଯେମିତି ନ କହୁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ ବୋହୂଟି ଆମର ସେବା କଲାନି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ ପଚାରିଲାନି, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି କି ଆମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲାନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି କଥା ହେବା ଦରକାର, ସେତିକି ତାକୁ ସେବା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବ, ଆହା ବଢ଼ିଆ ଝିଅଟିଏ, ଆମେ ବୋହୂ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ବୋହୂଟିଏ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟି ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯଦି ସୁନାମ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ସୁନାମ ହିଁ ଆମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେବ। ଆଉ ଯଦି କାହା ତୁଣ୍ଡରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନାମ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ନର୍କଗାମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା, କିଏ କ'ଣ କଲା କିଏ କ'ଣ ନ କଲା ଆମର କୌଣସି କଥାରେ ଯାଏସ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ବୁଝି ଚିନ୍ତି ଭାବି ଆମେ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା, ଆଉ ଯମଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଲାଗିବନି, ନର୍କଗାମୀ ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ତାର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହେଇ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନ ଜାଣଇ। ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧର୍ମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହେଇ ଧର୍ମ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମକୁ ଯାଏ ନା, ଅଧର୍ମ ଜାଣେ ନା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି। ଭାଗବତରେ ତ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଏହାର ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବହୁତ। ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନ ଜାଣଇ, ଏହାର ତ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗାଥା ଅଛି ଯାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀର ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ତାକୁ ନିହାତି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଏ ସଂସାରକୁ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯମରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯମଦୂତ ମାନେ, ଏସବୁ କଥା ମୋତେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ନାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ସେ କଥା ମୋତେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ପତିବ୍ରତା ନାରୀକି ସମସ୍ତେ ଡରିଥାନ୍ତି, ଇଏ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପତିବ୍ରତା ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରିଥାନ୍ତି। ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର କେହି ମଧ୍ୟ ଡରିଥାନ୍ତି ପତିବ୍ରତା ନାରୀକି। ତେଣୁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯମଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଧାତା ମତେ ପୂର୍ବୁଛନ୍ତି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଆଗେ କହେ ଜନ୍ତୁ ସାଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଶୁଣିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଲା ଅତି ହର୍ଷଚିତ, ତକ୍ଷଣେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ରଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଅମର ଦୂତ ମାନେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି ଚାହିଁ, ରଥେ ବସ ବୋଲିନ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଚାହିଁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଶୁଣିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରଥେ ବସିଲା ତୁରିତ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲା ସି ହେଲା ନନ୍ଦିତ। ଅଜ୍ଞାନେ ସଲିଳ ଦାନେ ତରିଲା ସେ ନାରୀ, କହି ମାଧବ ସର୍ବେ ବୋଲ ହରି ହରି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ନେବା ପାଇଁ
ଦେବଦୂତ ମାନେ ଆଜି ରଥ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ନେଇ ଆସିଲେ। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସି ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଧର୍ମୀ, ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପୀ। ଆଜି ସିନା ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଗାତଟିଏ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସେ ଗାତରେ ଜଳ ଭରିଗଲା। ଆଉ ସେ ଜଳକୁ ପାନ କରି ଗୋଟିଏ ତୁଷାରଟିଏ ଜଳ ପାନ କରି ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମୋକ୍ଷ କରେଇଦେଲା। ତା ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଏଇ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମିପାକ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ଘୁଷୁରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ହୀନ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆହା, ଏ ଜଳଦାନ ଫଳରେ, ଏ ଦାନ ଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲି। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶିଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନେକ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଧର୍ମ ନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ପାପ ନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀକି ଯେମିତି ନିନ୍ଦା ନ କରନ୍ତୁ, ଅସମ୍ମାନ ନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ସୁମନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟକୁ, ହେ ଚୈତନ୍ୟ, ଶୁଣିଲି ଅନ୍ନଦାନ ଆଉ ଜଳଦାନ ଏ ଦୁଇଟି ଦାନରେ ଆଜି ପ୍ରାଣୀ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଜଳଦାନ କରି ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ମୋକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁମନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମନ, ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ଦେଖ ପତିବ୍ରତା ନାରୀମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏ ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ଦୁହିତା, ଯେ ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ବଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଅଧର୍ମ କରିବେ, ଅନୀତି କରିବେ, ସେ ନାରୀମାନେ ଯଦି ଅଧର୍ମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସଂସାରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଯିବ। ଏ ସଂସାର ନିଶ୍ଚିତ ଡୁବିଯିବ। କାହିଁକିନା ସଂସାରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ। ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଷମାନେ ଆଜି ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯମରାଜ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣି ସେ ଆଜି ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲା। ଯାହା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀମାନେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀକି ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସେ, ପ୍ରଳୟ ହିଁ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁନି, କି ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁନି। ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁମନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ଜଳଦାନ କରି ଆଉ କିଏ କିଏ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଜଳଦାନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଯେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯେମିତି ଜଣେ ଶବର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଦିନ ବସିଥିଲା, ତୀର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲା କାହାକୁ ନା ଗୋଟେ ହରିଣ ଆସିବ ତାକୁ ବିଦ୍ଧ କରିବ। ହରିଣଟିକୁ ମାରିଲେ ତା ପରିବାର ନେଇକି ପରିବାର ପେଟ ପୋଷିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଥିଲା। ତା ତଳେ ଥିଲା ଶିବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଠି ରହିଥିଲେ। ପୁଣି ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ଜାଗର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶବର ଜଣକ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ଛିଡ଼େଇ ତଳେ ପକାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇକି ତଳେ ପକାଉଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବେଲପତ୍ର ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ବେଲପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ଶବର ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଶବରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ନେଇଗଲେ। ଯେ ଯମଦୂତମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ୟାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯେ ଇଏ ତ ଅନେକ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଇଏ ତ ଅନେକ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଇଏ ପାପରେ ପାପୀ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ତ ମୁକ୍ତି ହେଲା କେମିତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ସେ ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ ହେଉ,
ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ସେ ବେଲ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ପକାଉଥିଲା, ଛିଣ୍ଡେଇକି ବେଲପତ୍ର ପକାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ବେଳକୁ ପୁଣି ବେଲପତ୍ର ପକାଉଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଜଳ ସ୍ୱରୂପରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଜଳ ହିସାବରେ ସେ କାକର ବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ସେମିତି ଅଜାଣତରେ ଏମିତି ଆମେ କର୍ମ କରନ୍ତି କିଛି ଯେ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାପର ମୋକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଅଜାଣତରେ କିଏ କିଏ ମୋକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁମନ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ, ଯେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ମୋକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଜାଣତରେ, ଏମିତି ଜଳ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି ପୁଷ୍ପ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅଜାଣତରେ କିଏ କ'ଣ ଦାନ କରିକି ମୋକ୍ଷ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମନ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ମୋକ୍ଷ ଏସବୁ କଥା କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖମାନେ ସେମାନେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଧର୍ମ କ'ଣ, ଅଧର୍ମ କ'ଣ, ପାପ କ'ଣ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ହିଁ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ ପାପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏ କଥା ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ରୁଚିବନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ କେବଳ ନିନ୍ଦାଇ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବୁଝନ୍ତିନି ଯେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ ଫେରିବୁ, ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା, ଅୟସ କରିବା। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛଡ଼ା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ନାହିଁ। କିଏ ମୋକ୍ଷ ହେବା, କି ଧର୍ମ କରିବା, କି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଏ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କି ତାକୁ ନିନ୍ଦା ହିଁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ପୁରାଣକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେଇବ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣ, ତୁମେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁମନକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁମନ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রামা। 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 নাগর নটবর শ্রীনন্দনন্দন নাগর নটবর শ্রীনন্দনন্দন। অধরে মুরলি সাজে। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে রামা। জয় গোবিন্দে পরমানন্দে ভজ গোবিন্দে